बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म सरदार सुगे रंधावे के घर माता गौरां जी की कुखों 7 कत्तक संमत 1563 सन 1506 ਨੂੰ पिंड कत्थू नंगल जिला अमृतसर विच होया। बाबा जी का बचपन का नाम बूढ़ा सी। जदों जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी नाल मिलाप होया, सतगुरां दे दर्शन दिदारे कीते ते बाबा जी ने बेनती की कि यह जड़ा जन्म ये जीवन सफल किमें होए। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बचन किए कि उम्र तेरी बड़ी छोटी है ते जड़ियां गल्लां ने वो वृद्ध वालियां, वो बुढ़ियां वालियां, वो बजुर्गां वालियां ने। तैनूं इस गल की समझ किमें पै गई। बाबा बुढ़ा साहब जी ने बेनती की कि अज सवेरे माता प्रशादे पका रही सी, चुੱਲ੍ਹ विच अग बलदी पई सी ते मैं वेखदा पिया सा चुੱਲ੍ਹ दे विच वड्डियां छोटियां लकड़ां लगियां सन। जिहड़ी अग है वो छोटियां लकड़ां नूं पहिलां पै गई, छोटियां लकड़ां पहिलां सड़ गईयां। तो मैनूं इस तरह लगदा जिहड़ी मौत है ना, वो शरीर वड्डा या छोटा नहीं वेखदी, जदों काल ने व्यापना उत्थे व्याप ही जाना है। इसलिए कृपा करो ये जिहड़ा जन्म, ये जो जीवन है, ये सफल हो जाए। तो महाराज जी ने बचन किए सन, उम्र भावें छोटी है पर गल्लां वृद्ध वालियां, वडेरियां वालियां, बजुर्गां वालियां ने, गल्लां समझ वालियां ने। तो इस तरह बाबा बुढ़ा साहब जी का जो नाम जदों महाराज ने कृपा की भी अज तो ना बूढ़ा नहीं, अज तो ना बुढ़ा है, तो इस तरह बाबा जी का जिहड़ा नाम है वो बाबा बुढ़ा साहब जी नाम प्रसिद्ध होया। बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म सन 1506 दे विच होया और गुरु नानक देव जी महाराज जी सच्चे पातशाह जी का प्रकाश सन 1469 दे विच होया। तो इस तरह बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज जी तो उम्र दे विच 37 साल छोटे ने। गुरु अंगद देव जी महाराज जी का प्रकाश सन 1504 का है। उन्हां तो बाबा बुढ़ा साहब जी 2 साल छोटे ने। तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज जी का प्रकाश 1479 का है, 1 घट 80 सन 1479। उन्हों तो उम्र दे विच बाबा बुढ़ा साहब जी 27 साल छोटे ने। गुरु रामदास जी महाराज जी का प्रकाश सन 1534 का है। उन्हों तो बाबा बुढ़ा साहब जी उम्र दे विच 28 साल वड्डे ने। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का प्रकाश सन 1563 का है और बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म सन 1506 का है। 6 तो लैके 63 तक 57 साल बनते हैं। तो बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी तो उम्र दे विच 57 साल वड्डे ने। तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु नानक देव जी महाराज जी सच्चे पातशाह जी के घर दे विच अणथक सेवा की। पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज जी धुर तो गुरु ने, उस तो अगा फिर 6 पातशाहियां तक जिहड़ी गुरियाई की रस्म सी ये बाबा बुढ़ा साहब जी निभाउंदे रहे। जिस वक्त गुरु अंगद देव जी महाराज जी सच्चे पातशाह जी ने गुरियाई बाबा अमरदास जी महाराज जी नूं दे के ते गुरु अमरदास जी महाराज जी बना दिता, तो उस वक्त गुरु अंगद देव जी महाराज जी के पुत्र बाबे दातू ने गुरु अमरदास जी नूं आके संगत विच बैठिया तखत ते बैठिया नूं ठुड्डा मारिया सी, लत्त मारी सी। और महाराज जी फिर जो सन साहब स्थान है ना उत्थे चले गए। उत्थे चले गए तो उस स्थान ते जाके जो उस वक्त एक तरह की उत्थे वो जगह बनी सी, कमरा सी कच्चा जिवें दा वो समा सी। तो महाराज जी ने दरवाजे उत्ते लिख दिता सी गुरु अमरदास जी ने, ये दरवाजा जिहड़ा कोई खोलेगा तो असी उहदे गुरु नहीं तो वह साडा सिख नहीं, इसलिए यह दरवाजा कोई ना खोले। गुरु अमरदास जी महाराज जी नूं संगतां वेखदियां ने, संगतां दर्शन लई आउंदियां ने और बाबे दातू दे लत्त मारन तो बाद गुरु अमरदास जी महाराज जी सन साहब वाले स्थान ते चले गए। फिर उस वक्त महाराज जी का एक सिख सी भाई बल्लू, ते भाई बल्लू की जिहड़ी घोड़ी सी उहदे ते जां ते भाई बल्लू सवार हुंदा सी ते जां फिर गुरु अमरदास जी महाराज जी सच्चे पातशाह जी सवार हुंदे सन। तो साध संगत जीओ जदों महाराज जी की भाल करदे ते जिहड़ी घोड़ी है ना वो छड्ड दित्ती जांदी है। ते इस तरह नाल संगत भी है
ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੂਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਿਆ, ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਬਲ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਆਕੁਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਨ ਲਾਈ, ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਮੋ। ਤੇ ਕਰਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 1506 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1506 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ 98 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਕਰੀਬਨ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਫੇਰੇ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਝੰਡਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਝੰਡਾ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਸਰਵਣ ਭਾਈ,
ਸਰਵਣ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਭਾਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਭਾਨਾ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਘਾ ਰੰਧਾਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਸੁੱਕਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਇੰਨਾ ਸਤ ਬਚਨੀ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।